Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all are listening to the online lectures regularly. So, here again, I welcome you all to the session of business communication. So, students, we were studying types of non-verbal communication. Non-verbal communication, as I also said earlier, is divided into 5 parts: sign language, body language, paralanguage, proxemics, and silence. We have already studied sign language, body language, and paralanguage. Today we are going to study proxemics. Right? Today we are going to study proxemics. Proxemics is divided into 3 parts: space, surrounding, and time. Proxemics તમારે ના કહેવું હોય, ખાલી તમે એને સ્પેસ, સરાઉન્ડિંગ એન્ડ ટાઈમ કહો તો બી ચાલે. Right? But better appropriate word is proxemics. Is divided into 3 parts: space, surrounding, and time. Space is again divided into 4 parts: intimate space, personal space, social space, and public space. Surrounding is divided into another 3 parts: colors, layout, and design. And third option will be time. Fifth main point will be silence. So today we are going to study this much. But student, please mark that the video is divided into 2 parts. First part માં આપણે proxemics માં space study કરશું, only space, intimate, personal, social, and public. In second part of the video we will study surroundings, time, and fifth part, that is silence. So mind well, today's video is divided into 2 parts. Fourth point, that is proxemics, or you can also say space, surrounding, and time. Non-verbal signals, which are mutually understood by the sender and receiver, originate from many sources. Non-verbal signals છે એ અલગ અલગ સોર્સિસમાંથી ઓરિજિનેટ કરે છે. One such important source is the space around us, which communicate in its own way. અને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ સ્પેસ છે. રાઈટ? આપણે કોની સાથે કેવી રીતે વાત કરીએ છીએ, કેટલી સ્પેસ મેન્ટેન કરીએ છીએ. અમુક લોકો આપણને બહુ ગમતા હોય તો આપણે નજીક જઈને વાત કરી, હાથ અડાડીને વાત કરીએ છીએ. અમુક લોકો આપણને નથી ગમતા હોતા, ઓરલ્સ મેઇન નથી ગમતા હોવા કરતાંય મેઇન તો શું છે કે આપણે ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવાનું પસંદ કરીએ છીએ. રાઈટ? તો એને સોશિયલ સ્પેસ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે તમને અત્યારે ડીપ નોલેજ મળશે કે સ્પેસ અત્યારે કેવી રીતે 4 પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ છે. This is called as proxemics by communication experts. અને proxemics કહેવામાં આવે છે કે જેમાં સરાઉન્ડિંગ્સ અને ટાઈમનું પણ નોલેજ તમને આપવામાં આવે છે કે આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ્સ કેવું છે, ટાઈમ ઉપર તમે કેવું બિહેવ કરો છો, એ બધી વસ્તુ. It is the study of how we communicate with the space around us. એ સ્ટડી છે કે આપણી અરાઉન્ડ જે સ્પેસ છે એમાં આપણે કેવું કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ, કેટલું સારું કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ છીએ. Proxemics may also be called as space language. The word space here means the distance between sender and receiver of the message in oral communication. સ્પેસનો મતલબ અહીંયા શું થાય છે? ડિસ્ટન્સ બિટવીન સેન્ડર એન્ડ રિસીવર, કે સેન્ડર અને રિસીવર વચ્ચે કેટલું ડિસ્ટન્સ છે. This distance is called proximity. આ ડિસ્ટન્સને proximity કહેવામાં આવે છે. See, I have also put up a picture over here. The study of space and how we use it, how it makes us feel more or less comfortable, and how we arrange objects and ourselves in relation to space. અને proxemics કહેવામાં આવે છે. Okay, chalo, now first point will be space language. According to experts, 4 types of space exist. બરાબર? એક્સપર્ટ્સના અકોર્ડિંગમાં 4 ટાઈપની સ્પેસ હોય છે. ફર્સ્ટ વિલ બી, જો તમે જોઈ શકો છો, ઇન્ટિમેટ સ્પેસ. રાઈટ? ઇન્ટિમેટ સ્પેસ.
ઇન્ટિમેટ સ્પેસ એટલે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ ટુ જનરલી 18 ઇંચીસથી તમે કોન્ટેક્ટ કરો એને ફિઝિકલ સ્પેસ કહેવામાં એને ઇન્ટિમેટ સ્પેસ કહેવામાં આવે છે. બધાનું ડિટેલ્ડ એક્સપ્લેનેશન છે, વન બાય વન હું તમને સમજાવું છું. પર્સનલ સ્પેસ મીન્સ 18 ઇંચીસ ટુ 4 ફીટ. પછી આવે છે સોશિયલ સ્પેસ 4 ફીટ ટુ 12 ફીટ. અને લાસ્ટ વિલ બી પબ્લિક સ્પેસ 12 ફીટ ટુ એઝ ફાર એઝ વન કેન સી ઓર હિયર. પબ્લિક, ઓવરઓલ જનરલ પબ્લિક 12 to 25 feet. ઓકે, ઇન્ટિમેટ સ્પેસ લેંગ્વેજ. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આ ડાયાગ્રામ સ્પેસ લેંગ્વેજનો ડ્રો કરી રાખજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડાયાગ્રામ છે. ઇન્ટિમેટ સ્પેસ લેંગ્વેજ. હિયર અ વેરી ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ ઇઝ મેન્ટેન્ડ વિધિન સ્પેસ ઓફ 18 ઇંચીસ. બહુ જ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. It is the most suitable distance for use of body language. બહુ suitable distance છે બોડી લેંગ્વેજના યુઝ માટે. Very special people like our family members, close relatives enter this space. જે બહુ સ્પેશિયલ પીપલ હોય એ જ આ સ્પેસમાં એન્ટર કરે છે. Intimate space is very suitable for highly confidential talks and decision concerning sensitive matter. હાઈલી કોન્ફિડેન્શિયલ મેટર હોય, તમને જેના ઉપર વિશ્વાસ હોય, તમારા નિયર એન્ડ ડિયર ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, તમારા ક્લોઝ રિલેટિવ્સ હોય, રાઈટ, એ લોકો જ ઇન્ટિમેટ સ્પેસમાં બિલોંગ કરે છે. હેન્ડશેક, અ પેટ ઓન ધ બેક ઇઝ કોમનલી યુઝડ ઇન ધીસ સ્પેસ. હેન્ડશેક તમે કરી શકો છો, જનરલી હેન્ડશેક કરો છો, એકબીજાના તમે બેકમાં પેટ કરો છો, રાઈટ, કે અરે વાહ, કે હા વરી યુ, એવું તમે કહીને. તો એવું બધું તમે ક્યારે કરી શકો? જ્યારે કોઈ બી પર્સન તમારી નજીક હોય ત્યારે. જે દૂરના પર્સન છે એની સાથે તમે કદી એવું કરવાના નથી, ક્યારે પણ એવું તમે કરવાના નથી. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીસ યુ હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે ઇન્ટિમેટ સ્પેસ લેંગ્વેજમાં એકદમ ક્લોઝ લોકો આવે છે કે જે તમારી હાર્ટની સૌથી નજીક હોય. આવા લોકો તમારી લાઈફમાં એક કે બે કે વધીને 3 હશે, એનાથી વધારે નહીં હોય, કે જેના ઉપર તમે ફૂલ્લી ટ્રસ્ટ કરી શકો છો અને જેને તમે ફૂલ્લી જ બધી વાત કરી શકો છો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ? સેકન્ડ વિલ બી પર્સનલ સ્પેસ લેંગ્વેજ. પર્સનલ સ્પેસ એક્સટેન્ડ્સ ફ્રોમ 18 ઇંચીસ ટુ 4 ફીટ. 18 ઇંચથી 4 ફીટ તમે ડિસ્ટન્સ રાખો છો એને પર્સનલ સ્પેસ કહેવાય. We have normal conversation with our close friends, colleagues and visitors. તો ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ હોય, વિઝિટર્સ હોય, કલીગ્સ હોય, એની સાથે જે આપણે નોર્મલ કન્વર્ઝેશન કરતા હોય છે, બરાબર, એ બધું પર્સનલ સ્પેસમાં આવતું હોય છે. કમ્યુનિકેશન ઇઝ પર્સનલ બટ ઇટ ઇઝ રિલેક્સ્ડ એન્ડ કેઝ્યુઅલ. કમ્યુનિકેશન બહુ પર્સનલ હોય છે, પણ એકદમ રિલેક્સ અને એકદમ કેઝ્યુઅલ આ મોડમાં આમાં તમે વાત કરો છો. વી મે હાવેવર ટેક સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિશન્સ ઇન ધીસ સર્કલ. અને પર્સનલ સ્પેસમાં એવા લોકો હોય છે, 5 થી 6 એવા લોકો કે જે તમારી સાવ નજીક નથી હોતા પણ થોડાક નજીક હોય છે, રાઈટ. એની સાથે તમે કેઝ્યુઅલી બધી વાત કરી શકો છો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિશન લેતા પહેલાં પણ એ લોકોને પૂછી શકો છો. તો આ બધા પર્સનલ સ્પેસમાં બિલોંગ કરે છે. Social space language. It extends from 4 feet to 12 feet, right? 4 feet થી 12 feet હોય એને સોશિયલ સ્પેસ કહેવામાં આવે છે. This space is used mostly for formal and official relationship. આ સ્પેસ તમે ફોર્મલ અને ઓફિશિયલ રિલેશનશિપ માટે યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. મોસ્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન ટેક્સ પ્લેસ વિધિન ધીસ એરિયા. કે તમારા ઓફિશિયલ રિલેશનશિપ હોય, ફોર્મલ રિલેશનશિપ હોય, તમે વર્ક પ્લેસમાં જતા હોય ત્યાં તમારા રિલેશનશિપ હોય, ઓરલ્સ તમે ક્યાંય બહાર જાઓ છો ત્યાં તમે જનરલ વર્ક ગ્રુપ બનાવો છો, તો એ બધા લોકો સોશિયલ સ્પેસમાં ઇન્ક્લુડ થતા હોય છે.
એને સોશિયલ સ્પેસ લેંગ્વેજ કહેવામાં આવે છે. રાઈટ. Communication in social space are dominated by reason and planning rather than by emotions and feelings. સોશિયલ સ્પેસમાં જે કમ્યુનિકેશન છે રાઈટ, એમાં તમે વધારે રીઝનથી કમ્યુનિકેટ કરો છો. દેર ઇઝ સમ રીઝન ટુ ટોક, સો યુ આર ટોકિંગ, રાઈટ. એમને એમ તમે જનરલી વાત કરશો નહીં. તમને કામ હોય તો તમે વાત કરો છો, દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ, રાઈટ. અને પ્લાનિંગથી તમે વાત કરો છો. અહીંયાનું કમ્યુનિકેશન ઇમોશન અને ફિલિંગવાળું નથી હોતું. ઇન્ટિમેટ અને પર્સનલમાં કેવી રીતે તમને જેમ ફિલિંગ્સ હોય ને તમે બધી જ વાત તમારી શેર કરી શકો છો, ઇમોશન શેર કરી શકો છો, એ પોસિબલ છે, બરાબર છે. પણ સોશિયલ સ્પેસમાં શું છે કે તમે જે કામની વાત છે ઓરલ્સ તમે મગજમાં હંમેશા વિચારીને વાત કરો છો. એને સોશિયલ સ્પેસ લેંગ્વેજ કહેવામાં આવે છે કે તમે વિચારો છો કે ના મારે આ કામ છે એટલા માટે હું કમ્યુનિકેશન કરું છું. દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ. અને આની પહેલાંના જે આપણે બે ભણ્યા ઇન્ટિમેટ અને પર્સનલ, એમાં કોઈ રીઝન હોતું નથી. તમને માણસો ગમે છે એ લોકો એટલે તમે એની સાથે વાત કરો છો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. Next will be public space language. This space extends up to 12 feet to 25 feet. 12 feet to 25 feet એને પબ્લિક સ્પેસ કહેવામાં આવે છે. આમાં બધા જ તમારા આંખની ઓળખાણવાળા માણસો, કે બધા જે રેલી કાઢે છે કે કોઈ બી દૂરના લોકો છે એ બધા જ આમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જતા હોય છે. કમ્યુનિકેશન ઇન ધીસ સ્પેસ ઇઝ હાઈલી ફોર્મલ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ. આ કમ્યુનિકેશન કેવું હોય છે? એકદમ ફોર્મલ અને એકદમ ઓબ્જેક્ટિવવાળું. તમને એમ થાય કે મારે આટલું જ બોલવું છે અને મારું બોલવાનું કારણ આ વસ્તુ છે, રાઈટ. તો એ જ વસ્તુ તમે ત્યારે બોલો છો. હાઈ પિચ ઓફ વોઇસ ઇઝ યુઝડ સો એઝ ટુ બી હર્ડ બાય અ મચ લાર્જર ગ્રુપ. તમે હાઈ પિચ ઓફ વોલ્યુમ યુઝ કરો છો, જોર જોરથી વાત કરો છો. શેના માટે? જેથી કરીને વધારે ને વધારે લોકો સાંભળી શકે એના માટે, રાઈટ. ઘણીવાર તમે માઇકમાં બોલો છો, પબ્લિક સ્પીકિંગ કરો છો, ઇલેક્શન રેલીઝ કાઢો છો, બરાબર. યુટ્યુબ ઉપર માસ કમ્યુનિકેશન કરો છો. તો આ બધી વસ્તુને શું કહેવામાં આવે છે? પબ્લિક સ્પેસ લેંગ્વેજ કહેવામાં આવે છે. સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ઇટ આર પબ્લિક અનાઉન્સમેન્ટ્સ એન્ડ ઇલેક્શન રેલીઝ. મેં તમને કીધું પબ્લિક અનાઉન્સમેન્ટ આવે, ઇલેક્શન રેલીઝ આવે, કોઈ બી જનરલ માસ કમ્યુનિકેશન છે એ પબ્લિક સ્પેસ લેંગ્વેજમાં બિલોંગ કરે છે. Different people make use of space around them in different ways in communication. The way people use their assigned space shows their respective places and interaction patterns. જે રીતે પીપલ પોતાની આજુબાજુનો સ્પેસ યુઝ કરે છે, બરાબર છે, એ પ્રમાણે ઇન્ટરેક્શન પેટર્ન તમને જોવા મળે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. So now we have completed with the first part, that is space. Now surrounding, time and the fifth, that is silence, is covered in the just upcoming lecture જે આજે જ છે એ તમારે જોવાનો છે. મેં તમને કીધું એમ આજના લેક્ચર્સ બે પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ છે, બરાબર. આ લેક્ચર અહીંયા ઓવર થાય છે અને તરત જ બીજો લેક્ચર આના પછીનો છે એ સ્ટાર્ટ થવાનો છે, એ તમારે કરવાનો છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, થેન્ક યુ. Continue with me in the next coming lecture.